سوی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборон мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 11 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар форуми байналмилалии сулҳ ва эътимод ба Туркманистон сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. озмуни ҷумҳуриявии содироткунандаи беҳтарин бо натиҷаҳои баланд анҷом ёфт. пешсафон муайян ва қадрдонӣ гардиданд. бо саъю кӯшиши ҳамагон аз давлату шаҳрванд созандагӣ ба як ҳаракати миллӣ табдил ёфта симои ҷомеаро боз ҳам равшантар месозад. сарфакурӣ ва истифодаи оқилонаи нерӯи барқ ба хотири рушди устувор дар амалишавии ҳадафҳои ҳукумати кишвар ҳиссагузорем. захираи кофӣ ва мунтазами маҳсулоти истеҳсолӣ устувории бозору таъмин ва болоравии нархҳоро дар мавсим ҷилавгирӣ мекунад. хоҷагидорони ноҳияи Деваштич дар таъмини бозори истеъмолии кишвар ҳиссагузоранд. тақдими шоҳнома ба сокинони кишвар қадами арзишмандест ки мероси фарҳангӣ ва таърихии ниёгонро ба ҳар хонаводаву ҳар дил наздиктар месозад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. дар шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупории ғолибони озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин содироткунандаи Тоҷикистон баргузор гардид. ба таъкиди дастандаркорон ҳадафи асосии баргузории озмуни мазкур баландбардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ дар бозори хориҷӣ, тақвияти муаррифии маҳсулоти содиротии ватанӣ ва дарёфти бозорҳои нави содиротӣ мебошад. гузориши навбатӣ дар ин хусус. бо мақсади дарёфти содиркунандаи боэътимод, рушди содирот, тақвияти маҳсулоти ба содирот нигаронида шуда, дуруст ва дақиқ муайян намудани содиркунандаи боэътимод ва дурнамои иқтидори содиротии кишвар дар шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупории озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин содиркунандаи Тоҷикистон баргузор гардид. ин тадбир соли чорум аст ки аз ҷониби агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯи даст гирифта шуда барои рушди тиҷорату содироти маҳсулоти ватанӣ ва табодули таҷрибаи соҳибкорону сармоягузорони дохиливу хориҷӣ дари ҳамкориро боз менамояд. дар маросими қадршиносии ҷоизадорон муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, масъулини агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, корпусҳои дипломатии муқими кишвар ва зиёда аз 150 корхона ва субъектҳои содиркунандаи шаҳру ноҳияҳои кишвар иштирок намуданд. таъкид шуд ки ҳукумати ҷумҳурӣ бобати рушди соҳаи соҳибкорӣ ва дастгирии ин табақа пайваста имкониятҳои навро фароҳам меорад ки ин омил боиси сол аз сол тақвият ёфтани иқтидори содиротии кишвар гардидааст.
ما صاحبکاران از این اقدامی نکی پیش گرفت به نهایت خرسند هستیم که چون که این یکی از راههای هوسمند نمودن صاحبکاران تاجیکان میباشد که برای پیشرفت ساحه صنعت کشور این ما را برده میرساند. از دستگیری‌های بی‌واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان ما صاحبکاران میانه‌داری مینماییم چون که تمام شرایط‌ها را برای رشد ساحه صنعت رشد استحصالات کشور فراهم آورده است. تذکر داده شد که پیشبرد و موقعگیری محصولات به صادرات نگرانیده شده وطنی در خارج کشور و به همین وسیله زیاد نمودن حجم گردش سودای خارجی از تدبیرهای میباشند که زیر توجه خاصه رهبریت عالی کشور قرار دارند. با تاکید کارشناسان با عملی گردیدن برنامه و استراتژی‌های رشد ساحه سال از سال اقتدار استحصال محصولات عوض کننده صادرات زیاد شده. در این برابر نشاندادها در سمت صادرات محصولات وطنی نیز چشمرس میباشد. ما از روند صادرات اشیاء خام حلقه ما به صادرات محصولات نهایی گذشته ایستادیم. در اینجا حضور دارند آن کارخانه شرکتی که مثلا ساحه کشاورزی گیریم اگر نباید که فقط میوه خوش حلقه بست و بند کرده ایستادند. کارکردی نخی پخته تا استحصال محصولات نهایی که در اروپا فروخته می شود در شرق نزدیک در رئیس فدراسیون رئیس قزاقستان این یک ابروی نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی معرفی می‌کند. در قسمت دوم چهاربینی غالبان و جایزه‌داران قدردانی گردیدند. از روی نتیجه گیری جمعیت دارای مسئولیت محدود اتحادیه استحصالی نساجی تاجیک در آزمون بهترین صادرکننده تاجیکستان سزاوار جای اول گردید و مسئولین آن با دیپلم و جایزه قدرشناسی شدند. باید گفت که سال جاری این کارخانه با مبلغ 11 میلیون سامانی محصولات با صفت خود را به خارج کشور صادرات نموده است که این نشانداد نظررس می باشد. در این برابر همچنین از روی نامینه‌ها کارگاه و کارخانه‌های استحصالی که در این دوره فعالیت نظررس داشتند با تحفه‌های مناسب دستاندرکاران قدرشناسی شدند. باید گفت که همکنون این آزمون چون عنعنه همه ساله برگزار شده طبق نظامنامه کارخانه‌های استحصالی در آن می توانند اشتراک نمایند. برنامه مکمل فرهنگی انجام بخش چهاربینی گردید. ҳукумати кишвар рушди бахши хусусӣ соҳибкорӣ ва сармоягузориро дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ҳамчун воситаи асосии ноил шудан ба ҳадафҳои миллӣ муайян кардааст ва ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ барои сармоягузорӣ мусоид гардонидани иқтисодиёти кишвар ва ба содирот нигаронидани он пайваста чораҷӯӣ менамояд. شرحی بیشتر در تهیه همکارانمان. 110 نامگوی امتیاز برای فعالیت صاحبکاری 3 سالی. حکومت جمهوری تاجیکستان جهت پیشبرد فعالیت صاحبکاری و سرمایه‌گذاری و هرچی بیشتر استحصال نمودن محصولات به صادرات نگرانده شده پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. در جمهوری با مقصد رسیدن به این اولویت یکچند امتیاز و سبکی‌ها پیش بینی گردیدند. در مجموع حالا برای فعالیت صاحبکاری مخصوصاً صاحبکاری استحصالی قریب 110 نامگوی امتیازها پیش بینی شدند. در تاجیکستان از طریق روزانه یگانه به حالت 1 اکتبر سال 2025 377129 سوبیکت خواجگیدار فعالیت دارد که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال 2024 15330 سوبیکت یا 4.2% زیاد می باشد. سمت‌هایی که به واسطه در مجموع می تواند که به رشد اقتصادی ملی یک تکان جدی بخشد و فعال سازد. البته این صاحبکاری استحصالی است. نوبسته از آن که در کدام ساحه این صاحبکاری استحصالی تشکیل کرده می شود. خواه این صاحبکاری استحصالی در ساحه صنعت باشد یا ساحه کشاورزی باشد، این دو ساحه اساسی ما داریم که البته عین زمان برای رشد آنها در جمهوری تاجیکستان اقتدارهای معین مورد استفاده قرار داده شده ایستادند و حکومت جمهوری تاجیکستان نیز برای رشد صاحبکاری استحصالی امتیازهای گوناگونی هوسمند کننده از قبیل امتیازهای اندازی هنگامی وارد کنی دستگاه و تجهیزات‌هایی که به واسطه برای کارخانه‌های استحصالی نگرانده شدند بعضی امتیازهای معینی رو
پیشبینی نموده است. حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری و رشد صاحبکاری که سرچشمه تشکیل جایهای نوی کاری، بهتر نمودن شرایط اجتماعی اهالی و زیاد نمودن حجم محصولات وطنی میباشد، چاره‌های تشکیلی و حقوقی را عملی مینماید. تشکل محیط صاحبکاری امکان می‌دهد که رقابت آزاد بازاری به وجود آید و واردات اندازها تأمین کرده شود. در نتیجه تدبیرهای عملی گردیده شماره سوبیکت‌های صاحبکاری در 7 سال اخیر از 62,000 به زیاده از 350,000 برابر گردید. در این دوره از جانب صاحبکاران مملکت بیش از 2,000 کارخانه و کارگاه استحصالی و 21,000 جای کار، 1,380 انشاءات ساحه معارف، 1,213 مؤسسه تندرستی، 5,000 کیلومتر راه و 461 پل بنیاد و نوسازی کرده شد. هنگام وارد کردن تکنولوژی اینواسیونی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده است که کارخانه‌ها یا سوبیکت‌های صاحبکاری که تکنولوژی معاصر اینواسیونی وارد می‌کنند از همون بوج‌های پرداختی گمرکی آزاد کرده می‌شوند و در برابر آن کارخانه‌های نوتأسیسی که برای کارکرد اولیه نخ پخته مشغول می‌شوند، یعنی که نخ پخته رو به ریشته به هر گونه متا و موادهای استفاده شونده تبدیل می‌دهند و آنها نیز در ابتدای با فعالیت شروع کردن امتیازهای اندازی پیش بینی شده است. تا سال 2030 یک چند نشان دهنده‌های مقصدناک با تکیه بر رشد بخش خصوصی و صاحبکاری معین گردیدند که در زمینه آن بیش از 3 برابر افزایش مجموع محصولات داخلی، توسعه دیورسیفیکاسیون اقتصادیات ملی، بیش از 2 برابر کاهش دادن سطح کمبزاعتی و تا 50% بلند برداشتن حصه طبقه میانه اهالی در نظر داشته شده است. роҳи автомобилгарди душанбе қулма қитъаи қалъаи хум ванҷ сарҳади ноҳияи рӯшон 109 километр дарозӣ дорад. бо сохта гардидани ду нақби автомобилгард дар ин масир масофаи роҳ ба 93 километр расонида шуд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. روی автомобилгарди душанбе қулма қитъаи қалъаи хум ванҷ сарҳади рӯшон яке аз душвортарин роҳҳо ба ҳисоб рафта солҳои тӯлонӣ таъмири асосиро надидааст. қисматҳои алоҳидаи роҳ дар фаслиҳои баҳору зимистон тамоман корношоям гардида, ҳаракати нақлиёт мушкил гардида, эҳтимолияти садамаҳо меафзояд. ба ин хотир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон лозим донист таҷдиди ин қитъаи роҳро дар ҳамкорӣ бо ширкати чинои China Road Bridge Corporation ба роҳ монад. фармоишгари лоиҳа Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамоҳангсози лоиҳа муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди душанбе чаноқи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар рафти корҳои сохтмонӣ диққати асосиро ба бунёди нақбҳои автомобилгард, долонҳои зидди тармавӣ ва пулҳои мошингузар равона намуд. нақби Тоҷикистон бо дарозии 3388 метр дар муддати нисбатан кӯтоҳ сохта гардид. خودی شکرانه نیوکین راهی که در 18 کیلومتر طی می‌کردیم با ساعت‌های طولانی خود در مدت 3 دقیقه از اینجا میبرویم. موجودیت نقب автомобилгард имконият медиҳад ки душвортарин қитъаи роҳ паси сар гардад. акнун нақлиёти автомобилӣ аз тариқи нақб ҳаракат намуда, эҳтиёҷ ба истифодаи роҳи мушкилгузари садамавӣ аз байн меравад. истифодаи нақбҳои автомобилгард дар шароити кӯҳистон ба таъмин намудани ҳаракати боэътимоди нақлиёти автомобилӣ сабаб мегардад. дар баробари бунёди ду нақби автомобилгард мувофиқи лоиҳа сохтмони 15 пули мошингузар ба нақша гирифта шуда, аллакай 14 тои аз ин пулҳо бунёд ёфтанд. бояд қай намуд ки дар рафти корҳои сохтмонӣ 899 нафар бо кор ва маоши хуб таъмин буда, малакаю дониши техникии худро сайқал доданд. бунёди қитъаи роҳи қалъаи хум ванҷ дарвозаи рӯшон имкон дод ки масофаи наздики 100 километр дар 2.5 соат паси сар гардад. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. ахбор. дар заминаи вусъати корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Рашт сохтмони 8 муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои фарогирии 410 кӯдак идома дорад. гузориши ҳамкорони мо. сохтмони муассисаи томактабӣ аз ҳисоби маблағҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт дар деҳаи Чакихои ҷамоати деҳоти Аскалон аз рӯи лоиҳа бинои хиштин аз 12 ҳуҷраи кушоду барҳаво ва дигар зербиноҳои иловагӣ иборат буда 12 нафар коргар
و کارهای ساختمانی مشغول می باشند تا انشاءات در مهلت معین شده و با صفت بلند به استفاده داده شود. زیرا سالها باز در این دهه چنین بنای مؤسسه تا مکتبی موجود نبود. در دهه کدره جماعت دهاتی قلعه سرخ از حساب صاحبکاران محلی ساختمان بنای دوشانه برای 100 نفر کودک آغاز گردید. علاقه مهندسان کارهای لایحه‌کشی را انجام داده، کارگران به ساختمان تک‌کرسی بنای مؤسسه تا مکتبی شروع کردند. بنا از روی طرح ساختمانی از 2 آشانه و 18 حجره‌های کشاد و برهوا عبارت می باشد که با انجام کارهای سازندگی برای پیشرفت تعلیم و تربیت کودکان همه شرایط‌های معاصر فراهم آورده شده است. برای اجرای برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبی در ناحیه رشت در همکاری با بخش خصوصی ساختمان 8 بنای نو جریان داشته. یک قسمت بناهای تعلیمی در دهات دوردست بنیاد شده ایستاده است تا بدین وسیله فراگیری کودکان سن تا مکتبی بیشتر گردد. در ناحیه تا همین دوره 7 مؤسسه تا مکتبی با جلب 208 نفر کودک فعالیت داشته. از این شماره 2 بنای مؤسسه از حساب صاحبکاران سخاوتمند و خیرخواه بنیاد شده است. در 4 دهه دیگر کارهای ساختمان بناهای تعلیمی پورا انجام یافته. مؤسسه های تا مکتبی برای قبول 160 نفر کودک آماده می باشند. عین زمان در مؤسسه های تا مکتبی و مرکز انکشاف کودکان صدها نفر کودک تحصیل داشته. با بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن مؤسسه های تا مکتبی شماره آنها باز هم می افزاید. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. саломатии аҳолӣ ва ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон яке аз омилҳои муҳимтарини рушди иҷтимоиву иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар кишвар барои ташхису табобати бемориҳои гуногун бахусус бемории диабети қанд шароиту имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. новобаста ба тадбирандешиҳои муҳиму саривақтӣ дар самти ташхису табобат ва пешгирии бемориҳои гуногун ҳанӯз ҳам гирифтории шаҳрвандон дар саросари олам ба бархи бемориҳо боиси нигаронии созмону ташкилотҳои бонуфузи тандурустӣ боқӣ мемонад ки бемории диабети қанд аз ҷумлаи онҳо мебошад. тавре аз таҳлилҳо бармеояд мутаассифона шумораи гирифторони бемории диабети қанд дар ҷаҳон сол ба сол афзуда, он дар рӯйхати бемориҳое ки бештари одамон ба ҳалокат мерасанд дар ҷаҳон дар ҷойи 8-ум қарор мегирад. Проблемаи бемории диабети қанд дар оризаҳои он гуфтем, яъне ин нобиношавӣ, бемории музмини гурдаҳо ки сабаби фафти беморон мешавад, қарасони пой ки сабаби ампутатсияи андомҳо мешавад ва албатта дигар проблемаҳое ки вобаста ба ин беморӣ ба вуҷуд меояд, ин фафт вобаста ба бемориҳои дилу рагӣ ҳаст. طبق معلومات سازمان جهانی تندرستی در جهان زیاده از 500 میلیون نفر از این بیماری اذیت کشیده. تا سال 2050 شماره چنین بیماران تقریباً به 1.5 میلیارد میرسد. با گفت متخصصان ساحه دیابت قند گروهی بیماری متابولیکی یعنی مبادله ماده ها می باشد که در نتیجه نورسایی انسولین به وجود می آید و باعث ویرانشوی چرب ها، سفیده ها، کربوهیدرات ها، رگ ها و تغییرات پاتولوژی در عضوهای گوناگون انسان می گردد. اگر یکی از عامل های پیدایش بیماری دیابت قند ارثی باشد، عامل های دیگری پیداشوی آن بیماری های فربهی، فشار بلندی، غدود زیر معده با مانند پانکرئاتیت مزمن، جراحت برداشتن غدود زیر معده، اندوکرینی یعنی جاغر زهرآگین، بیماری‌های سنگ تلخه و گرده و غیره میباشند. اساسی انکشاف دیابت قند در نوبت اول این وابسته به یک چند خطرها و عامل‌ها ما وابستگی میکنیم. در 90% حالت این وزن برزیاد و فربهی می باشد. این کم فعالیتی و کم حرکتی می باشد. البته از حساب غذا و
омилҳои беруна яъне стрессҳо инчунин тамайюли мо генетикӣ мегӯем вақте ки дар оила яке аз наздикон падар модар бародар ё хоҳар ба бемории диабети қанд гирифтор аст. ҳамзамон мутахассисони соҳаи тиб омили дигари гирифторӣ ба бемории диабети қандро тарс ва стресс арзубӣ мекунанд. Зеро ҳангоми тарс гормонҳои организми инсон тағйир ёфта дар ҳолати зиёд шудан бо гормони инсулин ки дар бетаҳуҷайраи ғадуди зери меъда ҳосил мешавад муқобилият нишон медиҳад ки дар натиҷа сатҳи қанд дар хун зиёд мегардад. нишонаҳои пайдоиши ин беморӣ хушк гаштани даҳон, афтидани дандонҳо, дер шифо ёфтани захмҳо, зуд сироятёбӣ, фарбеҳӣ, камҳаракатӣ, хирашавии чашмҳо, дард ва сӯзиш дар пойҳо мебошад. тибқи таҳлилҳои мутахассисони соҳаи тиб дар ҳолати беэътиборӣ зоҳир намудан ба ин беморӣ оризаҳои гуногун ба вуҷуд меояд. мутахассисони соҳа тавсия медиҳанд ки ҳар инсон бояд тарзи ҳаёти солимро пеш барад, яъне бояд ба варзиш машғул шуда меваву сабзавотро бештар истеъмол намояд. сайру гашт дар ҳавои тоза низ хеле муфид аст. инчунин бояд аз хӯрокҳои зудтайёр ва ё таоми дуюм худдорӣ кард. табибон мегӯянд ки диабети қанд бемории табобатшаванда буда вале пурра нест намешавад. он мисли бемории баландшавии фишори хун ва баланд шудани чарбуҳои хун табобати доимиро талаб мекунад. дар ҳолати саривақт гирифтани табобат ҷараёни беморӣ сабук гашта оризаҳои беморӣ камтар мешаванд. дар шаҳри Панҷакент сатҳи хизматрасонии тиббӣ боз ҳам беҳтар мешавад. дар беморхонаи марказии шаҳр таҷҳизоти муосири ташхисии томографӣ ба фаъолият оғоз намуд ки имкониятҳои нави тиббиро барои табибон ва беморон фароҳам меорад. гузориши ҳамкоронамон Далери Бозор. дар беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент таҷҳизоти замонавии ташхис томографии мултиспиралӣ ба истифода дода шуд. ин дастгоҳи муосир ки аз навтарин технологияи тиббӣ ҳисоб меёбад имкон медиҳад ки бемориҳо дар марҳилаҳои хеле барвақт ва бо дақиқии баланд муайян гарданд. таҷҳизоти мазкур бо ташаббус ва сармоягузории духтур ва соҳибкор Сунатулло Зиёев харидорӣ ва насб карда шудааст. با استفاده از امکانات‌های فراهم نموده حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتیم که یک تجهیزات تشخیصی کامپیوتری توموگرافی مولتی‌اسپیرالی را از خارج کشور وارد نماییم. این امکان می‌دهد که تشخیص بیماران بهتر گردد. پیش از تشکیل این گونه تشخیصگاه‌ها ساکنان شهر پنجکن به شهرهای خوجند، دوشنبه و گاه‌ها به خارج کشور می‌رفتند. اکنون وقتی آنها صرفه می‌شود و هم در مهلت کوتاه از تشخیص می‌گذرند. متخصصان تاکید می‌کنند که دستگاه می‌تواند تصویر را در چندین قبط اینچنین در حالت حرکت انگیزه‌ها نیز ثبت نماید که این برای معاینه نمودن بیماری‌های وزنین، آسیب‌های جدی و حالت‌های فوری اهمیت مخصوص دارد. برای کار با تجهیزات نو طبیبان و کارمندان تشخیصگاه از آموزش مخصوص گذشته با فعالیت مستقلانه آماده شدند. این آموزش به آنها امکانیت می‌دهد که با اصول‌های معاصر کار کرده تشخیص را با صفت بلند اجرا نمایند. ما با واسطه همین آپارات MSKT میتوانیم در یک روز از 200 تا 250 نفر گیریم. یعنی این قدرت همین آپارات ما است، لیکن در عین حال ما از 10 تا 20 نفر بیماران رو گرفته ایستادیم. ما جوابی تشخیصی بیماران رو از 20 دقیقه تا 1.5 ساعته. طبیبان بیمارخانه باور دارند که فعال شدن توموگراف نوی مولتی‌اسپیرالی با بهتر شدن صفت طبابت، پیشگیری و معاینه‌سازی بر محل بیماری‌ها مساعدت خواهد کرد. دلیر بازار، اسماعیل شهریار، شهر پنجکند، اخبار. яке аз воситаҳои манфиатовари сарфаи нерӯи барқ дар кишвар ин васлу насби панелҳои офтобӣ дониста шуда ин омил метавонад дар фасли зимистон ба таъмини қувваи барқ мусоидат намояд. бо ин мақсад дар шаҳри Бухтар тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида кор дар ин самт идома дорад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. васлу насб ва истифодабарии ҳамин гуна панелҳои офтобӣ дар фасли зимистон ба таъмини пурраи нерӯи барқ дар маркази касбомӯзӣ ва хизматрасонии шаҳри Бухтар мусоидат кардааст. дар ҳамин шабрӯз ки мавсими сардиҳо ҳукмфармост,
استفاده همین گونه پنل های آفتابی در هر یک خانواده و تشکیلات و مؤسسه ها مهم و سریع ارزیابی کرده می شود. در مرکز کسب آموزی و خدمترسانی شهر باختر زیاده از 50 عدد پنل های آفتابی وصل و نصب کرده شده است که توانایی هر یک پنل برابر 610 ولت می شود که در مجموع 34 کیلووات ساعت توانایی دارند. در حقیقت در فصل زمستان من فکر میکنم که هم خانه‌ای که خانه شخصی باشد هم کارخانه دولتی حتما باید با پنل آفتابی انا وصل شوند، چون که حاضر کم تنقیصی برق است، عصبی کم بارش آمده این سال در حقیقت در حوزه بحر نورک هم سطح بارش کمتر میشد. به همین خاطر ما باید حتما پنل آفتابی را وصل نصب کرده مردم با برق باید تامین کنیم. استفاده وسیع سرچشمه‌های آلترناتیوی برقرار شونده نیروی برق پیش از همه نیروی آفتابی و خصوص در منطقه‌های دهات و کوهستان با دسترسی پوره اهالی با نیروی برق بلند گردیدن سطح زندگی مردم، حفظ محیط زیست، اینچنین با راه ماندن تکنولوژی‌های معاصر سبز و تشکیل استحصالات علم طلب مساعدت می‌نماید. همچنین وسیع نمودن مقیاس نصب پنل‌های آفتابی در انشاءات تعیینات اجتماعی و اقتصادی نیز مهم میباشد. عین زمان در مرکز کسب آموزی و خدمترسانی شهر باختر از روی 5 اختصاص و 3 زبان کسب آموزان به تحصیل فرا گرفته شده ایستادند که یکی از آن اختصاص‌ها این وصلگر تجهیزات برقی آفتابی میباشد که جوانان نازکی‌های این سمت را از خود می‌نمایند. وابسته به امکانات هر یک شهروند کشور می‌تواند در خانه و کارگاه و کارخانه‌های استحصالی و صنعتی و مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی از پنل‌های آفتابی استفاده کرده در تامین پوره نیروی برق در ایام سردی‌ها و غنی گردیدن اقتصاد مملکت حصه ارزنده گذارد. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، دولت فیض‌الله، شهر باختر، اخبار. با مقصد تأمین دسترسی ساکنان با مواد سوختی نسبتاً ارزان در فصل زمستان در شهر اصفهان یارمارکا فروشی انگشت تشکیل کرده شد که در آن بیش از 100 تonna انگشت خوشصفت به ساکنان پیشنهاد کرده شد. در این خصوص همکاران ما گزارش می‌دهند. در اساس دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با ابتکار وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو با مقصد تأمین دسترسی ساکنان با مواد سوخت نسبتاً ارزان در فصل زمستان در شهر اصفهان یارمارکا فروشی انگشت تشکیل کرده شد. 8 عدد ماشین‌های بارکش با مقدار بیش از 100 تonna از کارخانه استحصال انگشت جمعیت سهامی کشاده انگشت شهرک شوراب محصولات خود را با نرخ ارزان پیشنهاد ساکنان شهر و جماعت‌های چهارکوه واروخ نمودند. ساکنانی که به یارمارکا تشریف آوردند از چنین تشبث اظهار قناعتمندی می‌کنند. امروز برای دستگیری قشر کمیزایت جامعه از جانب کان شخته شوراب برای مردم چهارکوه بسیار نسبتاً از نرخ بازار ارزان و مردم ما کمر آوردن این جانب دستگیری است و از نام مردممان اظهار منتداریمان را به راهبری کشورمان که در روزهای سرد مردم را دستگیری کرده استادند بکنیم. باید ذکر نمود که با مقصد صرفه نیروی برق در فصل زمستان در حدود شهر 20 عدد نقطه‌های فروش گازی مایع، 32 عدد نقطه‌های دائمی و 28 عدد فروشگاه‌های سیار انگشت تشکیل کرده شده است که ساکنان از این نقطه‌ها استفاده می‌برند. برای یارمارکا از جانب کارخانه ذخیره کافی نوع‌های خوشصفتی انگشت جدا گردیده. مسئولان جمعیت سهامی کشاده انگشت میگویند که برای ساکنان انگشت با نرخ‌های امتیازناک پیشنهاد و نسبت به بازار ارزانتر فروخته می شود. به گفته آنها کارخانه نقشه دارد حجم تأمینات را باز هم زیاد نماید تا طلبات همه ساکنان پورا قانع کرده شود. امسال من برای زمستان گذرانی برای سالهای 2025-26 زیاده از 224 نفر مردم کمبزاعتی شهرک دهات با واسطه مقامات‌های محلی مراجعت کردند. ما همه آنها را با انگشت رایگان پیشکش آنها گردانیدیم. مورد به ذکر است که جمعیت سهامی شکل کشاده انگشت شهر اصفهان یکی از کلانترین شرکت‌های استحصال کننده انگشت در کشور محسوب یافته در سمت برآورد استحصالات جاری نمودن تکنیک و تکنولوژی‌های نو و در این زمینه زیاد نمودن حجم استحصال محصولات تدبیرهای مشخص می‌اندیشد. امروزها با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد از نوسازی خطهای استحصالی و انشاءات موجوده جمعیت آغاز گردیده و با مرام جریان دارد. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اصفهان،
اخبار. дар ноҳияи Ёвон маъракаи кишти картошка бо вусъат идома дорад. мувофиқи дурнамо ин мавсим кишоварзони ноҳия дар бахши ҷамъиятӣ ният доранд ки дар майдони 380 гектар кишти хушсифати картошка гузаронанд. гузориш дар ин хусус. кишоварзони ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон баробари холӣ гардидани заминҳои киштшаванда аз ҳосили такрории зироату сабзавот имрӯзҳо кишти асосии дигар маҳсулоти кишоварзиро ба роҳ мемонанд. кишти картошка дар ноҳия дар майдони 380 гектар пешбинӣ гардида имрӯзҳо ин маъракаи муҳими саҳроӣ ҷараёни тоза дорад. ин навбат бо иштироки масъулини ноҳия ва олимони соҳа дар ҷамоати деҳоти Ситораи Сурх маъракаи кишти картошкаро ба роҳ монданд. тибқи иттилои мутахассисони соҳаи кишоварзии иқлими ноҳия барои кишти картошка мутобиқ буда деҳқонон имкон доранд ки тариқи дуруст ба роҳ мондани раванди кишт ҳосили фаровонии картошкаро ба даст оранд. аз ҷумла ин мавсим деҳқонони ноҳия бо тавсияи мутахассисон кишти картошкаи навъҳои миёнапаз ва миёнапази селексияи ватаниро ба роҳ монданд ки ҳосилнокии он нисбат ба дигар тухмиҳо хубтар мебошад. дар ноҳияи Ёвон 380 гектар кишти картошка ба нақша гирифта шудааст. то ба имрӯз дар ноҳияи Ёвон 22 гектар яъне ки кишти картошка гузаронда шуд. натиҷаи заҳмати рӯзафзуни хоҷагидорон аст ки бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти ниёзи аввалия ғанӣ гардида фаровонии сабади истеъмолии сокинон таъмин мебошад. бояд зикр намуд ки дар сурати обёриву таъмини саривақтии заминҳои киштшуда бо нуриҳои фоиданок имкони бардоштани ҳосили фаровон аз эҳтимол дур нест. дар баробари кишт намудани заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамзамон сокинон низ заминҳои назди ҳавлигии худро самаранок истифода намуда мақсад доранд ки аз он ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. натиҷаи заҳмати софтдилона ба замин метавонад ба гирифтани ҳосили фаровон ноил созад. ин аст ки сокинони меҳнатдӯсти ноҳияи Ёвон бо истифода намудани ҳар қитъа замини дар ихтиёр дошта метавонанд эҳтиёҷоти оилаи худро амалӣ созанд. бо дар назардошти тағйирёбии иқлим ва хушсолӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон баҳри анҷоми шудгори заминҳои кишоварзӣ, кишту парвариши зироат, таъмини намнокии заминҳои кишт ва гирифтани ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ аҳли заҳмат аз усулҳои обмонии захиравӣ истифода намуда истодааст. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. тағйирёбии иқлим яке аз монеаҳои асосӣ барои рушди соҳаи кишоварзӣ дар мамлакат ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ дарёфти саривақтӣ роҳу усулҳои нави кишту парвариш ва таъмини намнокии заминҳои корам дар мавсими кишту кори зироатҳо тақозо мегардад. бо ин дар назар дошт имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои водии Кӯлоб тадбирҳои иловагӣ андешида шуда кишту парвариши зироатҳои тирамоҳӣ бо истифода аз тавсияву маслиҳати олимону мутахассисон ва роҳу усулҳои нав ба роҳ монда шудааст. кишоварзони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб дар заминҳои корами обӣ ки кишти зироатҳои барвақтиро гузаронданд аллакай обмонии захиравӣ дар аксарияти заминҳо рафта истодааст. обмонии захиравӣ барои таъмин гаштани намӣ дар фасли баҳор ва барои инкишоф парвариш ва баланд гаштани ҳосилнокии зироатҳо ва таъмин намудани бозори истеъмолӣ мусоидат менамояд. мутахассисони соҳаи кишоварзӣ бар он назаранд ки боришҳои мавсимӣ ва падидаҳои экстремалии обу ҳаво метавонад ба кишту кор ва ҷамъоварии ҳосил таъсир расонад. дар робита ба ин вазъ обмонии захиравӣ аз усули муҳиму саривақтӣ арзёбӣ шуда бори нахуст бобати пешгирӣ аз таъсири паёмадҳои манфии табиӣ роҳандозӣ мешавад. ҳамин тавр дар заминҳои корами ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Кӯлоб бо истифода аз обҳои худҷорӣ корҳои обмонӣ вусъати тоза касб намудааст. боришот мана имсол нисбати солҳои пешин камтар аст. аз ин хотир мо манами тадбирҳои иловагиро меандешем ки заминҳоро бо нам таъмин намоем. дар ин шабу рӯзҳо дастрасии хоҷагидорон ба оби полизӣ низ яке аз масоили муҳим дониста мешавад. вобаста ба ин масъулони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳри Кӯлоб чораҳои амалӣ андешида заминҳои корами обиро ба қадри зарурӣ обёрӣ намуда истодаанд. имрӯз дар як сония
12 متر کوب آب برای نمناکی زمین ها برای ذخیروی برای خوجگی دهقانی از دریای یخسو ذخیره کرده ایستاده ایم. تدبیر پیش گرفته برای در موسم آبگیری برای صرفه نمودن آب پولیزی با خوجگی دهقانی مساعدت می نماید. در ارتباط با مسئله تغییریابی با سرعت اقلیم و گرمشوی آب و هوا در سیاره، زحمتکشان ناحیه واسطی نیز مسئولیت دوچند ترک نموده جهت تامین نمناکی زمین های کرم در موسم کشت و فراوان حاصله آبمانی ذخیروی را ادامه داده ایستادند. نشونمای خوبی زیرادهای غله از جمله گندم بیشک از تدبیراندیشی‌های سریوقتی خوجگیداران ناحیه شهادت می‌دهد. توصیه داده ایستادیم که در زمین‌های کرم آبی هر چیز زودتر کشتی زراعت‌های تیرمایی را به انجام رسانند که مهلت یک اپتیمالی کشتی تیرمایی زراعت‌های غله‌دونگی البته گذشته ایستاده است. تامین امنیت عضوخواری که از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود، اهل زحمت شهر و ناحیه‌های وادی کلاب پیوسته تلاش می‌نمایند که با از برنمودن اصول‌های نوی کشت و تجربه علما اساسناک در این سمت قدم‌های استوار گذارند و با این وسیله همزمان در تامین سبد استعمالی اهالی با محصولات تر و تازه کشاورزی به شغل دائمی و موسمی فرا گرفتن ساکنان اینچنین بلند برداشتن سطح نیکوحوالی آنها سهمگذار باشند. انورشاه سیدعلیزاده، سعید شریف، اخبار. وابسته به شرایط و اقلیم مساعد، ساکنان ناحیه دیوشتیش در سمت کشت و پرورش کارتوشکا تجربه زیاد داشته همساله با به دست آوردن حاصل خوش صفت و فراوان این محصولات غذایی نیازی اول در فراوانی بازار استعمالی سهم ارزنده میگذارند. امسال کشاورزان 280,000 تن کارتوشکا استحصال کردند که نشاندادی بهترین به حساب می رود. ادامه موضوع در گزارش گلچهره ستار. натиҷаи истифодаи самараноки замин ва меҳнати аҳлона буд ки дар сардхонаю таххонаҳо мардум захираи кофии тухмӣ ва картошкаи истеъмолӣ доранду бозор аз ин нави маҳсулоти ниёзи аввал хеле фаровону нархаш барои харидор дастрас аст. деҳқонону кишоварзони ноҳияи деваштиж низ захираи дусолаи маводҳои ғизоӣ аз ҷумла ғалладонагиҳо, лӯбугиҳо ва дигар навъҳои зироатҳои кишоварзиро ба таври кофӣ захира карданд. оилаҳое ҳастанд ки то 3 сола ҳам захира доранд аз ҳисоби ғалладонагиҳо ва лӯбугиҳо асосан ки муҳлати нигоҳ доштанашон мувофиқат мекунад. картошка дар таххонаҳои хоҷагидорон захира карда мешавад ки то моҳи июл басандагӣ мекунад. дар вазъи кунунии ҷомеаи ҷаҳонӣ сокинони деҳот ба хубӣ дарк намуданд ки ягона роҳи таъмини рӯзгор бо маводи ғизоӣ истифода аз тухмиҳои хушсифат, таҷрибаи пешрафта, риояи агротехникаи парвариш ва ҳифзи ҳар қитъа замини ҳосилхези диёр аст ки дар натиҷаи меҳнати ҳалол барояшон муяссар мегардад ки иқтисодиёти хонаводагии худро мустаҳкам, бозорҳои дохилиро таъмин ва аз ҳисоби содироташ фоидаи хубтар ба даст доранд. мувофиқи иттилои ба дастомада дар ҷамоатҳои деҳоти исмоили сомонӣ, ваҳдат ва ростовруди ноҳияи деваштич ҳамасола сокинони деҳот метавонанд зиёда аз 100,000 тонна картошкаи хушсифатро захира намоянд ки бо нархи хеле арзон ба дигар хоҷагиҳои картошкапарвару соҳибкорон ҳам барои кишт ва ҳам барои таъмини бозорҳои истеъмолӣ ба фурӯш бароранд. аз ин миқдор зиёда аз 76,000 тоннаашро картошкаи тухмӣ ташкил медиҳад ки хоҷагидорони мо 30,000 тоннаашро барои эҳтиёҷоти худи ноҳия ва боқимонда картошкаҳои навъҳои гуногуни тухмиро барои фурӯш ба дигар ноҳияҳои ҳудуди ҷумҳурии азизамон пешниҳод менамоянд. анборҳои пур аз ҳосил бозгӯи он аст ки картошкапарварони асили ноҳияи деваштич имсол ҳосили фаровони картошка ба даст оварда сабади истеъмолӣ ва бозорҳои дохилиро бо маҳсулоти хушсифати истеҳсоли худӣ таъмин намуда нархи ин маҳсулотро дар ҳама фасли сол метавонанд мӯътадил нигоҳ доранд. дар баробари дигар омилҳо муҳофизати боғу тогзор, зироатҳои кишоварзӣ ва чарогоҳҳо аз касалӣ ва зараррасонҳо нақши дар ин мавсим муҳим ҳисобида мешавад.
аз рӯи мушоҳида ва таҳлили мутахассисон солҳои охир дар чароғоҳҳои вилояти Хатлон гамбусаки лалмӣ зиёд гардида ба чароғоҳҳо зарар расонда истодааст. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорона мо. طبق آموزش متخصصان سالهای آخر در زمینهای کارم و چراگاه‌های ولایت ختلان ضرررسان خوفناک گنبوسک للمی نهایت زیاد گردیده میدان آسیب‌پذیر زیاده از 150,000 گکتار را تشکیل می‌دهد که میدان پهنگشته آن سال از سال زیاد گردیده ایستاده است. خوفناکیش در آن است که تمام زراعت‌های چراگاه‌ها به نزدشوی آورده می‌رساند و چراگاه‌ها به تنزل و بیابانشوی مبدل می‌گردند. های گنبوسک للمی بر ریشه زراعت‌هایی که در زمین‌های للمی پرورش کرده می‌شوند آسیب می‌رساند. هر یک رستنی ضرر دیده خشک شده نابود می‌گردد. کشتزار و چراگاه‌ها از کرمینه‌های گنبوسک للمی در دوره بهار تا قطع گشتن بارانگری‌ها آسیب می‌بینند. خصوصاً کرمینه‌های گنبوسک للمی ریشه زراعت‌ها را تا یکم دهه ماه می ضرر می‌رساند. پیشگیری اساس سیستم تدبیرها در مبارزه با گنبوسک للمی به حساب می رود. وظیفه و فراهم آوردن چنین شرایط می باشد که افزایش این ضرررسان خاکی را محدود نموده شماره آن را کم می گرداند. تدبیرهای پیشگیری کننده از کارکرد مکانیکی خاک، تشکیل کشتگردان، پاشیدن نوری ها و تنظیم درآوردن زیچی قرار داشته زراعت ها عبارت می باشد. گنبوسک للمی اصلا در ولایت ختلان منطقه کلو و منطقه باختر بیشتر در چراگاه‌ها و زمین‌های کارمی للمی پهن گردیده است. از تأثیر گنبوسک للمی البته حاصلناکی چراگاه‌ها سال از سال کاهش یافته شده است و در زمین‌های کارمی للمی که در آن اصلا غله‌دانگی‌ها، زراعت‌های تکنیکی و زراعت‌های روغن دهنده کشت کرده می‌شود نیز آسیب دیده شده. با این مقصد از طرف متخصصان مؤسسه دولتی حفظ رستنی‌ها و خیمیکنانی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان در یکجایگی با عالمان ساحه آموزش گروه‌های تحقیقاتی عاید به معین‌کنی گنبوسک للمی، طرز مشاهده، جمع‌آوری معلومات و واسطه‌های خریطه‌سازی تهیه گردید که هدف اساسی آن آموزش و شناسایی متخصصان ساحه محافظت رستنی‌ها عاید به معین نمودن گنبوسک للمی، گذرانیدن مشاهده، جمع‌آوری معلومات و واسطه‌های خریطه‌سازی با استفاده اصول اشتراک یکجایه میباشد. با اقدام فرهنگ‌پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تقسیم شاهسری به زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به هر یک خاندان مملکت ادامه دارد. اینک این تحفه معنوی بی‌نظیر به ناحیه جبار رسولوف رسید. از رفت تقسیم کتاب شاهنامه همکاران ما گزارش می‌دهند. تقدیم کتاب شاهنامه به زوال ابوالقاسم فردوسی به 25325 خانواده ناحیه جبار رسولوف آغاز گردید. کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی یکی از اثرهای به زوال ادبیات تاجیک و فارس بوده ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و معنوی ملت تاجیک را انعکاس می‌نماید. تقدیم این کتاب از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به هر خانواده اقدام ارزشمند ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ ملت باستانی و تمدن آفر تاجیک بوده و تحکیم خودشناسی ملی هر عائله تأثیر می‌رساند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که امروز کاروان کتاب شاهنامه به زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی به ناحیه جبار رسولوف نیز آمده رسید که این تحفه خیلی ارزشمندی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به هر یک ساکنی کشور می باشد. شاهنامه نگهدارنده تاریخ، شاهنامه احیا کننده ارزش‌های ملی، شاهنامه تربیتگر نسل نورس در روحیه جوانمردی و پهلوانی و وطن دوستی. گفته شد که تقدیم شاهنامه از جانب سرور دولت نه تنها رمز ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ پرغناوت خلق تاجیک بلکه نشانه محبت بی‌پایان به هر خانواده جمهوری تاجیکستان است. این اقدام ارزشمند در دل هر ساکن مملکت احساس افتخار از گذشته و مسئولیت برای امروز را بیدار می نماید. مردم شریف و فرهنگدوست ناحیه جبار رسولوف تاکید نمودند که تقدیم شاهنامه رمز ارجگذاری به نیاگان بزرگ
احیای فرهنگ ملی و پیوند استواری نسل‌های گذشته و امروزه میباشد. ما امروز مردم ناحیه جبار رسولوف خرسندیمان بیکنار است، زیرا تحفه پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی آمده رسید. من در دستم کتاب حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه است و چند پیش به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان بخشیده و هر یک خاندان کتابی تاجیکانی بابا جان غفورف را تحفه کرده بودند و ما از این تحفه ها خیلی خرسند هستیم. نقش کتاب در حس وطن دوستی، میهن پرستی، جسارت، مردانگی خیلی بزرگ است. ما می توانیم در عائله به فرزندان از این قرائت ها کنیم. یادآور می‌شویم که این اقدام نجیب به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده. هدف از آن پیش از همه احیای حافظه تاریخی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی و تحکیم احساس وطن دوستی و وطن پرستی مردم به خصوص نورسان و جوانان میباشد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ناحیه جبار رسولوف، اخبار. بهر تقویت دادن ساحه کوهکاری، دریافت و از خودکونی کانها، کارکرد اشیاء خام طبیعی و بنیاد کارخانه‌های نو صنعتی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی رشد ساحه گئولوژی برای سالهای 2021-2030 قبول و مورد عمل قرار داده شده است. برای آماده سازی متخصصان جهت تطبیق این برنامه دولتی چه امکانیت و زمینه‌ها موجود است؟ شرحی مطلب در پیشنهاد محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. تاجیکستان دارای ذخیره‌های زیادی طبیعی بوده، استفاده با ثمر آنها عامل اساسی رشد استوار اقتصاد و افزایش اقتدار استحصالی صنعت ارزیابی می‌گردد. و معلومات رسمی 40% استحصال ساحه صنعت را متال‌های قیمت‌بها و رنگت تشکیل می‌دهد. در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان در زمینه توجه به ساحه جهت آموختن و استفاده بردن اقتدار و امکانات طبیعی، کارخانه‌های ساحه کوهکاری، معدن کوهی، کارکرد سنگ‌های آرایشی، تدبیرهای مؤثر عملی شدند و فعالیت آنها جهت تأمین متخصصان ساحه با جای کاری و رشد اقتصادیات مملکت نیز تکان جدی بخشید. در حدود کشور عزیز ما 5000 کان کشف شده است. از این 5000 کان 580 تای آن ذخیره‌های کان‌ها علاقه از جانب متخصصان معین گشتند. از 580 کان 370 تای آن استخراج شده ایستادند. یکی از واسطه‌های مهم در دریافت کان‌ها بردن کارهای اکتشافی جستجویی معین‌سازی نقش ساحه گئولوژی تاجیک کلان بوده. در دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان واقع در شهر بوستان تحت عنوان رشد صنعت ملی و گئولوژی تاجیک کنفرانسی بین‌المللی علمی عملی با اشتراک عالمان و کارشناسان، گئولوژها، مسئولین کارخانه واحد دولتی، اکسپدیسیون کمپلکسی قیراقم، هیئت آموزگاران و دانشجویان، مسئولین کارخانه‌های صنعتی، استخراج و کارکرد کان‌های طبیعی دایر شد که دایر به کارهای اکتشافی، دریافت، استخراج و کارکرد ذخیره‌های بای طبیعی در جمهوری تاجیکستان و منفعت آن به اقتصاد ملی، رشد ساحه صنعت، نظر و اندیشه‌ها بیان نمودند. طبق برنامه استراتژی رشد گئولوژی تاجیک برای سالهای 2021-2030 باز هم از نو دیده برآمدن آن کندنی‌های فایده‌ناک با مثل طلا، نقره، قلعه‌گین، سرب، میس و ولفرام و وابسته به آن المنت‌هایی که موجود است و آنها مورد کارکرد و با محصولات نهایی رسانیده می شود. در همایش علمی عملی بخشیده به روز گئولوژی تاجیک شرکت کنندگان دایر به تدبیراندیشی حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان پیشرفت ساحه، کارهای علمی تحقیقاتی، استفاده نتیجه‌های علمی در استحصالات، تأسیس کارخانه‌های نو، گرفتن متل و اشیاءها از ذخیره‌های طبیعی، آماده سازی متخصصان، همکاری‌ها در سمت علم، تحلیل نتیجه‌های تا این دوره به دست آمده، اندیشه‌ها و پیشنهاد خویش را ابراز داشتند. تاکید گردید که جهت تقویت ساحه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی رشد ساحه گئولوژی برای سالهای 2021-2030 قبول و مورد عمل قرار داده شده است که بهر رشد ساحه اهمیت کلان داشته، مرحله نوبتی کارها در ساحه اجرا شونده
تعیینات عمومی گئولوژی، مهندسی، گئولوژی جستجویی، بهادهی، اکتشافی و از خودکنی کانها اجرا نمودن کارهای علمی متدی است که در این سمت کارها ادامه دارند. ضمن برگزاری جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظی حقوق در شهر و ناحیه‌های کشور نتیجه سنجش حالت پیشگیری و آشکار کردن قانون ویرانکنی‌ها در سمت زمین، تجربه تفتیشاتی و سودی جنایت‌ها مربوط به خرید و فروش زمین، خودسرانه اشغال نمودن زمین و ساختمان در آن و دیگر مسائل فراگیر حیاتی جامعه مورد محاکمه قرار گرفتند. همکاران ما گزارش می‌دهند. جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظی حقوق ولایت سوغد که در تالار پروکراتور ولایت برگزار شد، این نوبت سنجش و تحلیل حالت رعایت و اجرای قانونگذاری باید به مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر، پیشگیری از نشه‌مندی، ماده‌های پسیخوتراپی و سخت تاثیر و پیشگیری از پنجشنبه بیماری‌های سرایتی در سال 2024 و 9 ماه سال 2025 نتیجه گیری کرده شد. اطلاع داده شد که در 9 ماه سال 2025 از طرف مقامات حفظی حقوق ولایت 125 جنایت مربوط به معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشه‌دار به قید گرفته شده، از رفت آشکارسازی معاملات غیرقانونی 682 از 10 کیلوگرم واسطه‌های نشه‌دار مصادره گردید. در عموم در این دوره سال روان 25 جنایت نسبت سال گذشته زیاد آشکار شده، مصادره مواد نشه‌دار 13 از 10 کیلوگرم کم شده است. تاکید گردید که استراتژی ملی اوید به نظارت مواد نشه‌آور در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2023 قبول و مورد عمل قرار دارد که با مقصد تامین امنیت دولت و جمعیت، سالمی اهالی، فعالیت مقامات دولتی حفظ حقوق و دیگر ساختارها را در سمت مقاومت با معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشه‌دار و پیشگیری نشه‌مندی هماهنگ می‌سازد. در جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق ولایت سوغد، کارمندان مقامات پروکراتور، وزارت کارهای داخلی، امنیت ملی، کورپسیا، نظارت مواد نشه‌آور و مسئولین مؤسسه‌های ساحه تندرستی ولایت اشتراک و برآمد نموده وضع جنایتکاری را تحلیل کردند. اینچنین راه و واسطه‌های هماهنگی پیشبرد کار، دیگر مسائل‌های مهمی وابسته به موضوع آشکار و پیشگیری معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشه‌دار نظر و پیشنهاد خویش را بیان نمودند. در جلسه شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظی حقوق ولایت نتیجه سنجش حالت پیشگیری و آشکار کردن قانون ویرانکنی‌ها در سمت زمین، تجربه تفتیشاتی و سودی جنایت‌ها مربوط به خرید و فروش زمین، خودسرانه اشغال نمودن زمین و ساختمان خودسرانه در آن در سال 2024 و 9 ماه سال 2025 مورد بررسی قرار داده شد. گفته شد که ماده 6 کدکس زمین جمهوری تاجیکستان مقام وکالتدار دولتی به تنظیمداری مناسبت‌های وابسته به زمین را وکالتدار نموده است که نظارت دولتی استفاده و حفظ زمین را عملی نموده، اوید به برطرف نمودن ویرانکنی‌های آشکار گشته قانونگذاری زمین طلبات پیشنهاد نمایند. قید گردید که از نتیجه سنجش معلوم گردید که در این دوره 174 پیشنهاد، 423 امر، 401 اعتراض به مقامات پروکراتور ارسال گردیده، 158 نفر به جوابگری انتظامی، 419 نفر به جوابگری ماموری کشیده شده، نسبت 55 نفر 54 پرونده جنایتی آغاز گردیده است که از این 7 پرونده جنایتی خصوصیت کورپسیونی و اقتصادی کورپسیونی داشته می باشند. در برابر اجرای عهده‌داری‌های کسبی و سهمگذاری در اجرای برنامه دولتی کبودگذارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه شهر توس امسال در میدان نزدیک به 10 گکتار نهال‌های آرایشی سایه‌افکن و همیشه سبز شناندند. گزارش اسماعیل صاحب نظریان در این خصوص. در دایره برنامه رشد ساحه جنگل برای سالهای 2022-2026 مسئولین و متخصصان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه شهر توس کارهای برقرارسازی و افزون نمودن مساحت جنگلزار را وسعت می‌بخشند. چنین تدبیرها برای حفظ اکوسیستم، پیشگیری اروزیای خاک، بهداشت طبیعت و رشد استوار منطقه اهمیت مهم دارد. با این مقصد در ناحیه شهر توس میدان‌های نوی جنگل پوش وسیع‌تر گردیده، تدبیرها برای بلند برداشتن محصولناکی آنها عملی می‌گردند. در این موضع امسال از طرف کارمندان خواجگی و با اهالی دهه‌های نزدیک در اساس اداره مشترک جنگل در میدان 100 گکتار نهال پیسته بنیاد برقرار کرده شده است. مطابق همین موضع میباشد در این مساحت
100 گکتار بیشتر از 50,000 نهال پیستا شنونده شده است که نشونمایش خیلی خوب می باشد. یکی از سمت‌های مهم در کار خواجگی جلب اهالی محلی به اداره‌کنی جنگلزار میباشد، زیرا استفاده اصول اداره‌کنی مشترک جنگل امکانیت می‌دهد که ساکنان در نگاهبین، پرورش و حفظ جنگل سهم گذاشته همزمان از امکانیت‌های اقتصادی این ساحه برخوردار گردند. در همین موضوع بیشتر از 10 سال با آب تامین نبوده است. یعنی محصولات کشاورزی از این زمین ها یعنی به دست نمی اومد. وقتی که با آب تامین کرده شده است، یعنی نهال پیستا شنونده بین همه قطارهای نهال و پیستا با اهالی همین دیه‌های نزدیک شهرنامه ها کردیم. اعضایان هستند که مثلا اومده بین همین درخت‌ها اکنون با آبیاری که نقض شد وسیع شد هم درخت‌ها نگاه بین میکنن، بین همین درختان ده برای خودشون محصولات کشاورزی استفاده برده، یعنی هم درآمد میبینن. با مقصد اجرای عهده‌داری‌های کسبی و سهمگذاری در اجرای برنامه دولتی کبودی‌زارکنی جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2040 کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه شهر توس امسال در میدان نزدیک به 10 گکتار نهالان آرایشی، سایه‌افکن و همیشه سبز شنانیدند. از حسابی نیالخانه‌های خواجگی بغیر از پیستا نیال‌های آرایشی و سایه‌افکن به مانند سفیددار، اکاسیا، قراقاچ و سنجید شنونده شده است. با اهالی همین منطقه ها صحبت ها و خیره ها گذرانیده برای نگاه داشتن سبزیش همین نیال ها با آنها هر خیل کارهای فرماندهی میگذرانند. جنگل همچون جزء مهم طبیعت به پرورش، نگاهبین و محافظت نیاز دارد. با درک همین مسئولیت، اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به بهتر نمودن شرایط فعالیت متخصصان ساحه دقت مخصوص می‌دهد. در همین زمینه بینای مؤسسه خواجگی جنگل ناحیه شهر توس پررا تعمیر گردیده، در آن لوازمات ضروری کاری فراهم آورده شده است. در صحیفه نوبتی همکارانمان شما را با خبرها از خارج کشور شناس می‌نمایند. در نتیجه فروپاشی دو بینای استقامتی چهارآشیانه در مراکش دستی کم 22 نفر به هلاکت رسیدند. طبق معلومات پیشکی 16 نفر دیگر آسیب دیدند. در این باره داستان کشور خبر می‌دهد. در هر یک بینای مذکور 8 عائله زندگی می‌کردند. جستجوی آدمانی که احتمالاً می‌توانند زیر خرابه‌ها باشند ادامه دارد. ساکنان خانه‌های همسایه باشد به جایهای دیگر کوچانیده شدند. طوری که ریترز می‌نویسد بیناهای مذکور چند سال باز در حالت بد قرار داشته سوراخ بودند و در کشور تا حال 39,000 بینای دیگر در زیر خطر فروپاشی قرار دارند. در شهر برندنبورگ آلمان در نتیجه ویران شدن یکی از لوله‌ها استخراج زیادی نفت به عمل آمد. در این باره اگنتی DPA با استثنا به وزارت محیط زیستی کشور خبر می‌دهد در جای حادثه کارمندان خدمات آتش‌نشانی قرار دارند. معلومات درباره خصم خسارات داده نشده است. طبق اطلاع نشریه در نتیجه ویران شدن لوله چشمه نفت که بلندیش تقریبا 25 متر است بیرون برآمده است. در محل حادثه کارهای برطرف سازی و برقرار سازی ادامه دارند. در شمال و غرب اقیانوس آرام سطح آب دریاها به سطح رکوردی رسیده است و در بعضی منطقه‌ها از جمله دریای سکاگیت، وادی کلان کشاورزی در شمال سیاتل احتمال آبخیزی شدید موجود است. علاقه ساکنان یکچند منطقه به جایهای امن کوچانیده شدند. گوبرناتور شتات واشنگتن ایالات متحده آمریکا باب فرگوسون گفت که تقریبا روزهای نزدیک 100,000 ساکنان شتات می توانند به آبخیزی دچار شوند. مقامات اینچنین قطعه کوهی شاهراه دوم را با سبب ریزش سنگ‌ها و شکستن درختان بستند. در شتات داکوتای شمالی ایالات متحده آمریکا بارش زیادی برف به عمل آمد. در نتیجه کوه‌ها، دریاهای منطقه و راه‌های نقلیات گذر به یخبندی دچار گشتند. با گفته آب و هواشناسان پس از بارشات دو روزه در منطقه احتمال بارش تکراری نیز موجود است. در شتات مذکور وضعیت فوق‌العاده اعلان کرده شد. با ساکنان نگاه داشتن جانب احتیاط را توصیه دادند. 4 مشتزن تاجیک در چمپیونات جهان اوید به باکس بین مردان که در امارات متحده عربی جریان دارد موفقیت هنرنمایی کرده به دور 4-1 نهایی راه یافته. این مسابقه تا روز 13 دکبر در شهر دبی ادامه می‌یابد که در آن نمایندگان بیش از 120 کشور شرکت دارند. رحمت شاه عابد گزارش می‌دهد.
4 مجزن تاجیک در چمپیونات جهان اوید با بوکس بین مردان که در امارات متحده عرب جریان دارد با موفقیت هنرنمایی کرده به دور چهاررگنی‌هایی راه یافتند. این مسابقات تا روز 13 دکبر در شهر دبی ادامه می‌یابد. در مجموع نمایندگان بیش از 120 کشور شرکت دارند. تاجیکستان را در مسابقات جهانی از روی همه وزن‌ها 13 نفر معرفی می‌کنند. از بین آنها 4 نفر به چهارک فینال برآمدند. مهراج صوفی جانوف در وزن تا 51 کیلو در رقابت اولی خود بر نماینده نپال پیروزی به دست آورد. در مرحله 8 نهایی بر مجدن قرغیز غالب آمده به دور 4 نهایی راه یافت. خسروخان رحیموف در وزن تا 57 کیلو در رقابت اول در راوند دوم با ناکاوت پیروز شده به چهارک فینال راه پیدا کرد. اکمل اوبایدو در وزن تا 60 کیلو در دور اول آزاد بود. در دور دوم رقیبش از انگلیا را با ناکاوت مغلوب نموده در دور 8 نهایی بر نماینده مکدونیا غالب آمد و به مرحله 4 نهایی راهش را هموار کرد. نیگروس سلیموف در وزن تا 80 کیلو در رقابت اول نماینده کامبوجا را مغلوب کرده در رقابت دوم بر مجدن مکدونیا پیروزی به دست آورده و چهارک فینال راه یافت. رقابت‌های دور 4 نهایی و نیمه نهایی تا 11 دکبر و سبقت‌های فینالی 13 دکبر دایر می‌شوند. غالبان در هر یک وزن $300,000، صاحبان جای دوم $150,000، جای سوم $75,000، جای پنجم $10,000 میگیرند. بیننده های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. به شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. سلامت باشید.